साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह के आप जी नूं पता है कि गुरमुख श्री संत जी महाराज संत करतार सिंह जी कमाली वालियां दा हर साल 15 जुलाई नूं समागम किया जाता है। ये समागम गुरमुख श्री संत जी महाराज का निवास स्थान जो माडल टोन पटियाला विखे है, उस विच स्थित गुरुद्वारा साहब के अंदर ये समागम 1999 तो लगातार किया जा रहा है। परंतु इस साल महामारी के कारण ये समागम गुरुद्वारे विच नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान संगतां नूं बाहरों आउण जाण विच मना किया गया है। असीं इस समागम नूं यूट्यूब राहीं संगतां तक पहुँचाउण की कोशिश कर रहे हाँ। आप जी घर बैठिया इस समागम नूं पूरी तरह आनंद मान सकोगे। ये कहण विच कोई झिझक नहीं, क्योंकि पहला साडा समागम है जिस विच कि कोई त्रुटि कोई कमी पेशी रह जाए आप जी ने इग्नोर करना अते समागम नूं उसे तरह जिवें कि गुरुद्वारा साहब विखे मनाया जाता है उसे तरह यूट्यूब राही आनंद मानण की कृपा करनी। सो सब तो पहला आप जी नूं साडी बच्ची हरप्रीत कौर जो कि भाई सरदार सिंह जी राघो मायरे जो निवास स्थान रखते हैं, उन्हां दी बच्ची होनहार बच्ची है, बहुत लाइक है। संखेप विच इंट्रोडक्शन ये है कि भाई सरदार सिंह जी जो वड्डे संत जी महाराज 1947 विच पटियाला विखे आए तो उन्होंने राघो मायरे स्थान पर निवास किया, जो निवास स्थान है। उत्थे भाई सरदार सिंह जी नाल जदों मेल होया तो महापुरुषों ने बचन किए, दीन दयाल भरोसे तेरे सब परिवार चढ़ाया बैठ। उन्होंने बचनों में बख्शिश सी, ताकत सी कि सारा परिवार भाई सरदार सिंह जी, उन्होंने छोटे वीर भाई प्रकाश सिंह जी, दोनों ही परिवार महापुरुषों के स्थान नाल नाम बाणी नाल पूर्ण तौर पर जुड़ गए। हुण तक भाई सरदार सिंह जी तो बाद भी उन्हों का परिवार राघो मायरे स्थान की सारी सेवा संभाल कर रहा है। अते माडल टाउन गुरुद्वारा विखे उन्होंने छोटे वीर भाई प्रकाश सिंह जी, उन्होंने परिवार भाई भगत सिंह, जगजीवन सिंह, जोगिंदर सारे रल के दिन रात सारे गुरुद्वारे की सेवा हुण भी निभा रहे हैं। महापुरुषों दियाँ ये सारा मेहर आसीसां का फल है कि उन्होंने जिहड़ी जिवें सानूं पनीरी इधर लगाई, निरोल सत्संग बाणी नाम तो बिना इस गुरुद्वारे विखे कुछ नहीं किया। ये थोड़ी जी इंट्रोडक्शन है, जिन्होंने इस बाबत नहीं पता तां बेनती कर रहे हाँ। ये संत जी महाराज ने सारी संगत नूं ही सत्संग नाल बाणी नाम नाल जोड़िया है तो जीवन सफल करने लई प्रेरिया है। तो आप जी बच्ची हरप्रीत कौर जी पासों गुरमुख श्री संत जी महाराज के संबंध में बचन सरवण करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी संत करतार सिंह जी कमालीए वाले सपुत्र श्रीमान संत संगत सिंह जी महाराज की याद में जुड़ बैठे हाँ, जिन्हों ने अपना सारा जीवन गुरबाणी अते गुरमत के प्रचार नूं समर्पित करदियां संगतां नूं दसां गुरु साहिबान अते श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी नाल जोड़िया। देश की वंड तो बाद आप पटियाले आ वसे। राघो माजरा विखे आप जी का निवास स्थान सी। कमालीए की तरह इत्थे भी गुरुद्वारा साहिब की स्थापना हुई। आप जी के मन में सदा ही ये चाह रहिंदा सी कि किवें संगत वध तो वध गुरबाणी नाल जुड़े। इस आशे नूं मुख रख के आप जी ने शाम नूं गुरबाणी संथिया की क्लास लैनी। आप जी ने अगे अगे पढ़ना तो संगत ने पिछे पिछे उचारण करना। जिथे किते कोई औखा पद आ जाए उसके अर्थ भी नाल नाल समझा देने। फिर संथिया मुकम्मल होने ते श्री बाबा जी की चरनी लगाना। आप जी गुरमुख श्री भाई साहब जी महाराज भाई वीर सिंह जी अते श्रीमान संत संगत सिंह जी वांग गुरबाणी की संप्रदायी टकसाल जो शहीद भाई मनी सिंह जी तो चली आ रही है उस नाल जुड़े हुए सन। सो संप्रदायी महापुरुषों वांग गुरबाणी की व्याख्या गुरबाणी राही ही करते सन।
ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਰਬੀ, ਫਾਰਸੀ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਬ੍ਰਿਜ ਆਦਿ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੂਰਨ ਗਿਆਨ ਸੀ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਅਕਸਰ ਸ੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਪੁੰਨ ਸਨ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਕੀਰਤਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸੰਨ 1960-61 ਵਿੱਚ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਰਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਅਤੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਵਿਖੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਤੇ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ ਜੀਓ। ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ, ਬਾਣੀ, ਕਥਾ, ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਹਿਤ ਸਿਰਜਣਾ ਦਾ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਕਥੜੀਆ ਸੰਤਾ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਲ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਅਰਥ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਦਾ ਸਵਈਏ, ਸ੍ਰੀ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਭੱਟਾਂ ਦੇ ਸਵਈਏ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਸ੍ਰੀ ਜਪਜੀ ਕਥਾ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਕਟ ਮੈਂ ਜੁਗ ਜੁਗ ਦਈਏ ਸੇਵੜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਜੋ ਤਜਰਬੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਲੇਖ ਲਿਖੇ ਉਹ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਿੱਚ ਸੰਕਲਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਸੇ ਕਥਨੀ, ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਲਮ ਦੇ ਧਨੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਆਪ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸਾਲ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਆਓ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। कोई संत मलावे मेरा, है कोई संत मलावे मेरा, है कोई, कोई संत मलावे मेरा, है कोई संत मलावे मेरा। हर बेतन को
करना है। ये जो हाजिरी है संत कमालिए वाले महापुरुष संत बाबा करतार सिंह जी और उनका सारा परिवार, सारी गुरु की संगत, बात गुरु की संगत ने गुरु चरणों में बेनती करने वास्ते आज का जो कीर्तन है नाम करवाया है। वो महावैली सन, महाभक्ति वाले भी सन और गुरु चरणों की सेवा करने वाले, समाज की सेवा करने वाले, लोकाई की सेवा करने वाले महापुरुषों के आज का कीर्तन जोड़ा है बेनती रूप में किया जा रहा है। सो गुरु साहब की कृपा कर एक शब्द आप जी और छोटा जा सकना करो, उस तो बाद समाप्ति की जा रही है। प्रेम के नाल फिर अर्थात में शामिल होना, खुला चुका देखना।
की संगत वालों, संजय ग्रेप दियां सेवा संस्थां वालों, प्रबंधक साहबाना वालों, मैनेजमेंट वालों कीर्तन सत्कार जो बेंत माया हाजिर हुई है। संत महापुरुष कमालिए वाले महापुरुषों के सबक परिवार वालों बेंत माया आई है। साहब जी कृपा कर नाम दान सिक्खी दान चढ़दियां कला बख्शिश कर। ये हाजिरी अज महापुरुषों के वास्ते जो इतने आरंभ हुई है, गुरु साहब कृपा कर को नाम समर्पित है। गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने भाई साहब भाई कुलवंत सिंह जी हजूरी रागी गुरुद्वारा श्री सीसगंज साहिब दिल्ली तो वालियां पासों अमृतमय शब्द कीर्तन सरवण किया है। ये गुरु के लाल हर साल 15 जुलाई के समागम से पटियाले आके संगतां नूं आसा दी वार दा कीर्तन सुनाउंदे रहे हैं। इस वार इन्हां ने केवल इस शब्दां दा गायन आप जी नूं करके सुनाया है उन्होंने ते ताकि हाज़री समागम में लग सके। बहुत ही सब तो खूबी भाई साहब की यह है कि आप ही नितनेम के बहुत ही प्रेमी हैं। अमृत वेले पूरा नितनेम करके कीर्तन करके फिर दीवान विच आसा दी वार दे कीर्तन करते हैं। सो आप जी ने सरवण किया है कीर्तन, बहुत बहुत उन्होंने असी धन्यवाद करते हैं। सतगुरु जी उन्होंने रसना ते होर अमृत रस बख्शण ते संगतां नूं निहाल करते रहन। हुण आप जी नूं साडे मैं तो अपना छोटा वीर ही कहना हाँ भाई जगजीवन सिंह जी गुरमुख सिंह संजी महाराज के प्यार विच आप जी नाल कुछ वचन साझे करनगे। आप जी सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर का संत, हर की हर मूरत, जिस हृदय हर नाम मुरार। मेरे साहिब श्री गुरु करता हर राय साहब जी और धन कलगीधर पातशाह आप जी दियां मेहरां नाल वरसाए सत भाई शामू सचियार जी तिन्हां दी पितर वंश आए गुरमुख श्री संजी महाराज आप श्रीमान संत करतार सिंह जी कमालीए वाले। उन्हां दी पवित्र रचना कथनियां संतां विच आप लिखदे हन। इस संसार विच ਉਹ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਧੋ ਕੇ ਉਜਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ ਅਥਵਾ ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰਸ ਮੈਲ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ सर्व जोत तेरी पसर रही जह जह देखा तै नर हरि अथवा हब समाणी जोत ज्यों जल कटाऊ चंद्रमा। ऐसे निर्मल प्राणी का नाम ही संत है। उस रब्बी जोत का प्रकाश केवल उन्हां दे ही अंतशकरण विच प्रतिबिंबत नहीं हुंदा बल्कि वो होरनां नूं भी उस नूर ते प्रकाश नाल ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਆਪ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਾਨੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਦੇ ਸਗਲ ਸਿਸ਼ਟ ਕੋ ਮਾਈ ਬਾਪ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਜੋ ਜਗਿਆਸੂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਦਿੰਦੇ। परमार्थक संसे उन्होंने निवर्त कर देंगे। वो अपना मन हौला करके गुरमत सेध लैके विदा होंगे और आप उन्होंने जीवां नूं सतसंग दे नाल बाणी दे नाल नाम दे नाल गुरु चरनां दे नाल जोड़ते सन। आप फरमाउंदे सन गुरु नानक शहनशाह दा सच्चा संत वो है जो अपनी पूजा नहीं कराउंदा बल्कि जगिआसुआं नूं सतसंग बाणी नाम गुरु चरनां नाल जोड़दा है ताकि उसका लोक परलोक सवर जाए। इन्हां बचनां नूं आप सदा ही अपने जीवन विच कमाउंदे रहे। जो भी जगिआसू आउणा उसनूं सतसंग नाल जोड़ना, फिर केवल जोड़ना ही नहीं बल्कि पूर्ण प्यार देना। किसी दिन कोई सतसंग विच ना आवे तां अगले दिन आप उस तों जरूर पुछदे ते उस दी भुल नूं सोध के अगों लई
ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਢਿੱਲਾ ਹੈ, ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਪ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਆਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇੱਕ ਗੁੱਝਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਸ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਇਤਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਦਕੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਉਂ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਫਿਰ 22 ਵਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ। 3 ਪੋਥੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਪਰਮਾਰਥ ਰਾਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰਿਕ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਸਤਸੰਗੀਆਂ ਦੀ ਪੂਰਨ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਚਾਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਤਸੰਗੀ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਉੱਚੀ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਵਿਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀਆਂ ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸਮਰ ਜਾਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਈ ਵਡਭਾਗੀ ਜੁੜੇ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਚ ਪਦਵੀਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਉਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਸਤਸੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅਗੰਮੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਦਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਗੋ ਮਾਜਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਖੰਡ ਪਾਠੀ ਪੇੜ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਖਾਏ ਹੋਏ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਹਿਬ ਸੰਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਸ੍ਰੀ ਆਸਾ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਸ੍ਰੀ ਸੋਧਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਸ੍ਰੀ ਆਰਤਾ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ, ਸ੍ਰੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਕਥਾ, ਅਰਦਾਸੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣਾ, ਸੁਖਾਸਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਬਾਣੀ ਦਾ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬੀਜਿਆ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਫਲੀਭੂਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਤਸੰਗੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਘਰ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ 3-3.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 70-80 ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਬ ਜੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਦੇ ਸਨ, ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਲਈਏ। ਫਰਮਾਰੇ ਹਨ ਸਤਿਪੁਰਸ਼, ਪਾਣੀ ਕਿਤਨਾ ਨਿਰਮਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਉਸੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਹੇਠ ਅੱਗ ਬਾਲ ਦਈਏ, ਉਹ ਭਾਫ ਬਣ ਕੇ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਫ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਦਾ ਭਾਉ। ਭਾਉ ਦੇ ਖੰਭ ਹੀ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਈਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਭਾਉ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਹਨ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਉਹ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਿਰਜਿੰਦ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਉ ਨਹੀਂ। ਭਾਉ ਦੇ ਸਰੂਪ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ, ਵੱਡੀ ਹੂੰ ਵੱਡਾ ਅਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰਾਜਾਨ ਰਾਜ ਪਾਨਾਨ ਪਾਨ, ਦੇਵਾਨ ਦੇਵ ਉਪਮਾ ਮਹਾਨ। ਤੂੰ ਅਥਾਹੋ ਅਪਾਰ ਅਤ ਉੱਚਾ, ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਤੇਰੀ ਭਾਤੇ। ਇਸ ਭਾਉ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤੇ ਇਕਾਂਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਾਉ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ।
गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो गुण गावा दिन रात। नानक चाओ एहो। सिफत सलाह दा भाव भी सानू वाहिगुरू जी नाल मिला देंदा है। वडियाई वड्डा पाया, वडियाई वड्डा पाया। सिफत सलाह दे सागर हन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी। सिफत सलाह कर रहे हैं सोढी सुल्तान गुरु रामदास बादशाह। कितनी निम्रता का भाव है। हो क्या सालाही किरम जंत, वडी तेरी वडियाई। तू अगम दयाल अगम है, आप लहे मिलाई। मैं तुझ बिन बेली को नहीं, तो अंत सखाई। जो तेरी शरणागति तिन लहे छड़ाई। नानक वे परवाओ है, तिस तिल ना तमाई। श्री गुरु नानक देव जी गोपाल पांधे प्रति फरमा रहे हैं, पांधा जी अपनी मत दे श्रेष्ठ कागज पर लिखिया करो। की लिखिया करो? लिख नाम सालाह लिख, लिख नाम सालाह लिख। ए लिख के फिर लिख दिया करो। लिख अंत ना पारावार, लिख अंत ना पारावार। वाहो खसम तू वाहो, जिन रच रचना हम किए। तो साध संगत जीओ, परमार्थ विच गुरबाणी पढ़न अथवा सुनन विच भाव दी लोड़ अवश्य। गावीए सुनिए मन रखिए भाव। फल की होएगा? दुख पर हर सुख कर लै जाए। तो अमृत वेले वाहिगुरू जी दे चरनां नाल इन्हां पितर भावां सहित, इन्हां पितर भावां विच प्रेम करदे नाम जपदी मेहर लई। पहला भाव है दासा भाव। मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाओ सभागा। तुमरी शरण तुम्हारी आसा, तुम ही सजन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। पिता ते पुत्र वाला भाव। हो पूत तेरा तू बाप मेरा, हो पूत तेरा तू बाप मेरा। हो तुमरी करो नित आस, प्रभ मोहे कब गल लावैगे। हम बारक मुग्ध एआन, पिता समझावेगे। सुत खिन खिन भूल बिगार, जगत पित पावैगे। तो माँ ते पुत वाला भाव। रामैया हो बारक तेरा, काहे न खंडस अवगन मेरा। जे अत क्रोप करे कर ताया, तापी चीत ना राखस माया। फिर पति ते पत्नी वाला भाव आवे। हर मेरो पिर हो हर की बहारिया। फिर आवे शुक्र दा भाव। शुक्र दे प्रथाएं श्री संत पिता जी दे बचन हन। तप करना तपियां दा कम है। सन्यास सन्यासियां लई है। हठ योग योगियां लई है। असां गृहस्थियां लई केवल एक शुक्र दा ही मार्ग है। दाते दियां दातां नूं तकना, उस दियां दित्तियां नूं जानना ते पिज के कहना धन श्री वाहिगुरू, धन श्री वाहिगुरू। तेरिया सदा सदा चंगियाईया, मैं रात देह वडियाईयां। श्री सुखमनी साहिब दी 6वीं अष्टपदी असां गृहस्थियां नूं शुक्र दा भाव ही दृढ़ कराउंदी है। भाव दी दात मिलदी है साध संगत तो, होर किधरों भी नहीं। साध संगत बिना
ਭਾਉ ਨਹੀਂ ਉਪਜੈ, ਭਾਵ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ, ਜਿਨ ਕੋ ਭਾਂਡੈ ਭਾਉ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਈਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਉ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਰਸ ਬਖਸ਼ਦੇ। ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ, ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮੈ ਬਚਨ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 26/9/1987 ਨੂੰ ਰਾਘੋ ਮਾਜਰੇ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ ਔਰ ਆਪਦੇ ਅਨੰਦ ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਸਰਦਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਲਏ। ਔਰ ਇਹ ਬਚਨ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਜੀਵਨ ਝਲਕੀਆਂ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਛਪ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੀਤੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਉਹ ਬਚਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਮਾਈ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਹੈ। ਆਓ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰੀਏ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰ ਉਤਰੀਏ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਧਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਕਰਨੇ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਰੱਬੀ ਮੰਡਲਾਂ ਨੂੰ ਹਾਗ ਲਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਭਾਈ ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਾਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਜਗਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਾਡੇ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਸੁਣਾਉਣਗੇ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਤਰੀਆਂ ਹਨ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਹਰਮੇਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਤਵਲੀਨ ਕੌਰ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਖਪਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਹੈ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਇਹ ਨਿਧ ਸਿਧ ਪਾਵੋਂ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਵੋਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਤੂੰ ਠਾਕਰੋ ਬੈਰਾਗਰੋ ਮੈਂ ਜਿਹੀ ਕਣ ਚੇਰੀ ਰਾਮ। ਆਪ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਿਧ ਸਿਧ ਪਾਵੋ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਵੋ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਨਿਧ ਸਿਧ ਪਾਵੋ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਰੇਣਕਾ ਲੈ ਮਾਥੇ ਲਾਵੋ। श्रवणे सोना हरे हरे हरे, श्रवणे सोना हरे हरे हरे, ठाकर जस गावो, ठाकर जस
सफल सुहागन नानका अपने प्रभ पाओ अपने प्रभ पाओ कर कृपा दयाल प्रभ हृदय से पाओ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰਨੀ ਇਕਬਾਲ ਬੀਟੀ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹਰਬੰਦਨਾ ਕੌਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾਮ ਕੋਮਨ ਆਛੇ।
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖ ਸ੍ਰੀ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਏ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋਤਰੀ ਹਨ। ਦੋ ਬੱਚੀਆਂ ਸਨ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਬੇਬੇ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਅਤੇ ਬੇਬੇ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲ ਕੌਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੌਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਡਕਿਆਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬੱਚੇ ਜਵੇਦ ਨੂੰ 9 ਤੋਂ 90 ਸਾਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਵਰ ਦੇਣਾ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੂੰ ਹੁੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੋ ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਆਪ ਜੀ ਬੀਬੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੌਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਕੌਰ ਜੀ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। हक परवर हक केस गुरु करता हर राय, सुल्तान हम दरवेश गुरु करता हर राय। कवि भाई नंद लाल जी लिखते हैं कि गुरु करता हर राय जी सिर तो पैरों तक रबी बख्शिश है ते सारे खास रब दे प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹੈ। गुरु करता हर राय ਸਾਹਿਬ जी ਨੂੰ नमस्कार करते हुए ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਛੋਹ ਨਾਲ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਹਨ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਜੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵੰਸ਼ਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਮਾਲੀਏ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਤ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾਹਾਂ, ਜੋ 4 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਿਆਰ ਜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆਈ 7ਵੀਂ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ। ਸੰਗਤਾਂ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਦਰਾ ਦੀ ਖਾਈ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਏ। ਘਰੋਂ ਚੱਲੇ ਸਨ ਤਾਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ, ਪਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਲ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸਚਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਵੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਘਰੋਂ ਚੱਲਿਆ ਸੈਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣ ਲਈ, ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਲੈ। ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਬੋਲੇ, ਕਿਸ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ
ਕਿ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਾ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਦਿਆਂ। ਸ਼ਾਮੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮੱਥਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹਸ ਕਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜਰ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ, ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰਾਵੀ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਵਾਬ ਸ਼ਹਾਦਤ ਯਾਰ ਖਾਂ, ਜੋ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਸਾਈਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਜੋ ਮੂੰਹੋਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਖਿਦਮਤ ਪੁੱਛੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੇਵਲ ਖੁਦਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੱਕ ਅਰਸ਼ ਤੇ ਹੈ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਖੂਹ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ 15 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗ੍ਰਸਤੀ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਾਲੀਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਧਰਮਸਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਮਾਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਲਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਇਸ ਦਾ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ, ਇਹ ਅਰੋਗ ਹੋ ਜਾਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਉਸ ਜ਼ਹਿਰਨਾਮੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਆਈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁਖਾਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਤੇ ਚਰਨ ਧੂੜ ਲਗਾ ਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਤਾਪ ਫਿਰ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਤਕਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਗੰਢ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੇਵਲ 9 ਸਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਮਿਹਰ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਾਰ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਏ ਹਨ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਰੱਬੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਦਿਵਯ ਨੂਰ, ਨੂਰਾਨੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਗਮਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹਣ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਧਾਗਾ ਵਧਾ ਦੇਣ। ਟੂਟੀ ਗਾਰਡਨ ਹਾਰ ਗੋਪਾਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਿਲ ਨਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤਰੁੱਠ ਪਏ ਤਾਂ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲ ਪਰਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੀਲੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਘੋੜਸ਼ਾਲ ਦੇ ਦਰੋਗਾ ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਸਫਾਈ ਇੰਨੀ ਰੱਖਣੀ ਕਿ ਘੋੜੇ ਦੀ ਲਿਦ ਪਿਸ਼ਾਬ ਆਦਿਕ ਬਾਲਟੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਣੀ। ਸੇਵਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਉੱਤਮ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਗਵਾਨ ਅਤੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦਇਆ ਭਾਵਨੀ ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਉਹ ਥਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਲੰਘ ਗਏ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੋੜਸ਼ਾਲ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਥਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਕਿ ਨੀਲਾ ਘੋੜਾ ਠੀਕ ਤਾਂ ਹੈ? ਭਾਈ ਧੰਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਾਰ ਜੀ ਨੇ ਕਮਾਲੀਏ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਜਿਹਵਰ ਕਾਕਾ ਬੁਖਾਰ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਪਏ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 9 ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ 0 ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਆ ਇਹ ਬੱਚਾ ਹੁਣ 90 ਸਾਲ ਜੀਵੇਗਾ? ਤੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਮਾਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੁੰਡੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਭਰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ। ਵਾਪਸ ਕਮਾਲੀਏ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹਾਲ ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੀ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਵਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਮੂ ਸਚਾਰ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਸੱਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਸਨ, ਵੱਡੇ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮਹਿਤਾਬ ਜੀ। ਭਾਈ ਰਾਮਚੰਦ ਜੀ ਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਸਨ ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦੂਜੇ ਭਾਈ ਰਾਮਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਭਾਈ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ 3 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ
एक भाई शीतल दास जी सन ते भाई शीतल दास जी दे सपुੱਤਰ सन संत संगत सिंह जी ते उन्हां दे सपुੱਤਰ सन संत करतार सिंह जी कमालीए वाले। सूरज का प्रकाश धरती की हर चीज़ ते पैंदा है, पर उसका परछावां निर्मल पानी ते शीशे विच झलक पैंदा है। इसे तरह जिन्नियां उच्चियां रूहां ने नाम बाणी नाल धोके उज्जल कर लिया होवे, उन्हां अंदर रब्बी जोत दा प्रकाश हो जाता है। ऐसे महापुरुष होए हन संत संगत सिंह जी ते संत करतार सिंह जी। संत संगत सिंह जी ने अपने सपुੱਤਰ संत करतार सिंह जी नूं कहा, मूल मंत्र दा टीका जपजी साहिब हन। सारा गुरु ग्रंथ साहिब एक ओंकार सेंटर दे इर्द गिर्द है। इस विच गुरु ज्योति प्रकाश हैं। जे कोई तैनू कोई मुर्दियां नूं जिंदा करन वाला मिल जाए, रिधियां सिद्धियां प्रगट करन वाला मिल जाए, तो उसदे मगर कदे ना लगी। पर जे गुरु ग्रंथ साहिब दा उपासक मिल जाए, उसदे तूड़ मस्तक ते लाई। करोड़ां पैगंबर औलिए देवते गुरु ग्रंथ साहिब दे हेठां नक रगड़ते हैं। सो तू अपना मत्था गुरु ग्रंथ साहिब तो इलावा किसे अगे नहीं झुकाना, किसे अगे नहीं टेकना। संत करतार सिंह जी ने भाई शामू सचार जी तो चली आई रीत नूं निभाया। सारी जिंदगी निष्काम सेवा की, ना भेटा लैनी ना मत्था टिकाना। संतन की सुन साखी, सो बोले जो पेखी आखी। बेअंत संगतां नूं केवल ते केवल गुरबाणी नाल जोड़िया। 31 साल उन्हां दे शरीर छड्डण तो बाद भी संगतां किन्ने अखंड पाठ साहिब करदियां रहिंदियां हन। सहज पाठां दे भोग पाए जांदे हन। बच्चों नूं गुरबाणी दा पाठ सिखा के बाबा जी दे चरनी लाया जाता है ते कीर्तन भी सिखाया जाता है। पढ़ाई विद्या ते भी बहुत जोर देंदे सन। ਜਿਹੜੇ बच्चे पढ़ के देशों विदेशों में जा चुके हैं, वो उत्थे भी जाके गुरबाणी पढ़ते पढ़ाते हैं ते कीर्तन करते ते सिखाते हैं। ऐसे महापुरुषों नूं कोटि कोटि नमस्कार है। संत सहाई जी के पवजल तारनहार, सबते ऊँचे जानिए नानक नाम प्यार। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो गुरु प्यारी साध संगत जीओ, आप जी ने बीबी कुलभूषण कौर जी पासों किवें महापुरुषों के गुरु करता हर साहब ਅਤੇ बख्शिश कलगीधर पातशाह जी सरवण किया है। हुण आप जी बीबी बलजीत कौर जी पासों एक शब्द सरवण करोगे। शब्द है, करो नमस्कार भगत जन, धूर मुख लाओ, जब भगत करे संत मंडली, तिन मिल हर गाँव। जब भगत करे संत मंडली, तिन मिल हर गाँव। ਬੱਚੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਜੋ ਹਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੰਧਿਆ ਸਮੇਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਔਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਪ ਜਪੋ ਵਰਿਆ ਨਾਮ ਜਪਾਵੋ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ 5-7 ਮਿੰਟ। ਆਪ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਸਰਵਣ ਕਰੋ ਜੀ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। करो नमस्कार भगत जन, दूर मुख लाओ, दूर मुख लाओ। जब भगत
साध के बीजन
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇਹ 15 ਜੁਲਾਈ 2020 ਦਾ ਸਮਾਗਮ YouTube ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਉਹ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨਾ। 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਯਾਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਜੁਗਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਿੱਖਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਲ ਚਲੇ ਸੋ ਦੇਖੇ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਿਵੇਂ ਉੱਠਦੇ ਹਨ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਸੌਂਦੇ ਹਨ, ਤੁਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈਣੀ, ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਥੜੀਆਂ ਸੰਤਾ ਤੇ ਸਿਖਾਊ ਪੰਧੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹਨ ਸੰਤਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਨ ਪਗਡੰਡੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਹਾਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ, ਸਾਖੀਆਂ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਮਾਗਮ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਕ ਹੈ ਬਾਣੀਆਂ, ਕਹਾਣੀਆਂ, ਪੁੱਤ ਸਪੁੱਤ, ਸਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰ, ਆਗਿਆਕਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਜੋ ਇਹ ਮਨਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ, ਇਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਧ ਐਸੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਣੀ ਦੀ ਇੱਕ ਤੁਕ ਹੈ, ਏਕ ਪਲਕ ਸੁਖ ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਕੋਟ ਬੈਕੁੰਠੇ ਪਾਏ। ਸਾਧ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲਕ ਦਾ ਸੁੱਖ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਇਕਵਲੈਂਟ ਹੈ। ਤੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਪਲਕ ਸੁੱਖ ਲੈ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਮਾਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਏਕ ਘੜੀ ਸਤਸੰਗ ਜੋ ਜੋਗ ਨਾ ਬਰਸ 50। ਇੱਕ ਘੜੀ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ, ਤੁਲਨਾ, ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖੋ। 50 ਸਾਲ ਇੱਕ ਜੋਗੀ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਤਪ ਕਰੇ, ਇੱਕ घड़ी सुख साध समागम कोट बैकुंठे पाए हुए। एक घड़ी का मेघला हरटना 12 मास। बदल एक छिण मसे ना थोड़ा भी तो जल थल कर दिंदा है, जद कि 50 साल तुसी 50 महीने हरटना 12 मास 12 महीने तुसी खूद चलाते रहो। पानी की वो बरकत नहीं जिहड़ी कि साध संगत की बरकत है। तो संजीव महाराज ने सानू साध संगत नाल प्रेरिया है कि भाई तुसीं साध संगत विच आ रहो, साध संगत ते सब फल पाए। सारियां बरकतां साध संगत दियां हन। साध संगत दे आण नाल ही तुहानूं उपजे चाओ साध के संग है। बाणी नाम दा प्यार भी साध संगत तो बिना आ नहीं सकता। साध संगत बिना भाव नहीं उपजे। जे भाव नहीं उपजे तो भगत ना होए तेरी, भाव बिना भगत भी नहीं। तो साढ़े संजीव महाराज का ये बहुत देन है साढ़े सारिਆਂ ते कि उन्होंने सानू साध संगत नाल नाम बाणी सत्संग नाल जोड़िया, जिहदे करके अज भी वो 89 विच रब दे देश गए हैं। अज तुसीं गिन लो 31 साल तक भी संगतां उस तरह समागमां नूं गुरुद्वारे विच मना रही हैं। ये बेनती है, बोलते हैं वध घट कुछ अखर कह गए होण, आप जी ने क्षमा कर देनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।